नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद अंतर्जातीय महिला दिवस पर आसंताकाली नुआ दिल्ली रे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम रे जोगदेबे राष्ट्रपति। 1,02,00,000 ऊर्ध्व सुभद्रा हिताधिकारी को आसंताकाली मुख्यमंत्री चतुर्थ किस्ती अर्थराशि प्रदान करिवे। कोलाब जलभंडार रे बुड़ी कोरापुट पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय 3 जन 10म श्रेणी छात्र मृत एवं पश्चिमा घूर्णिबलय प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य वज्रपात सह वर्षा नहीं 23 जिला को पाणीपाग केन्द्र पक्षर सतर्क सूचना जारी। अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर में आसंताकाली नुआदिल्ली मानेकशा ठारे केन्द्र सरकार पक्षर एक उत्सवर आयोजन करा जायछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव में जोगदेवे। महिला नेतृत्व में विकास को नहीं एक स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा। उद्घाटनी समारोह उपर 2टी आलोचना चक्र अनुष्ठित होब। प्रथम पर्यायर श्रम संहिता महिला सशक्तिकरण वृद्धि उपर केन्द्रित रहिबो एवं द्वितीय पर्यायर उद्योगी भाव स्वयं सहायक गोष्ठीर महिला संपर्क में आलोचना करा। महिला और शिशु विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, महिला और शिशु विकास राष्ट्रमंत्री सावित्री ठाकुर, सशस्त्र बाहिनी, पुलिस, गणमाध्यम, स्वास्थ्य सेवा, क्रीड़ा एवं अन्यान्य क्षेत्रर प्रतिनिधि समेत 150 ऊर्ध्व मंत्रालय विभाग और संगठन सह जड़ित 1000 ऊर्ध्व महिला जोगदेवे बोली जଣାपड़ी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सुभद्रा हिताधिकारी को आसंताकाली अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर में चतुर्थ किस्ती अर्थराशि प्रदान करेंगे। पुरी तालबणिया पड़ियाठारे एक स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कार्यक्रम में जोगदी सफल होइथिबा सुभद्रा हिताधिकारी मानकु सम्मानित करेंगे। 1,02,00,000 ऊर्ध्व महिला को एही पर्यायर 5,000 टंका लेखाएं आर्थिक सहायता दियाजिबो बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। आमे एप्लिकेशन पाइले 1,57,667 जनकर ता मध्यरु 1,02,12,665 जन को सुभद्रा दियाजिबो। आंतर्जातिक महिला दिवस अवसर रे जे बेस्ट डीएसडब्ल्यू बेस्ट अवार्ड जो गुड़ाक अच्छे से गुड़ाक भी दियाजिबो। पाखापाखि 5,000 कोटी ऊर्ध्व टंका खाली महिला खाता को जीव। महिला चाषी सर्वांगीन उन्नति प्रति सरकार संपूर्ण प्रतिबद्ध बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। भुवनेश्वर स्थित रमादेवी विश्वविद्यालय ठारे आज अंतर्जातीय महिला दिवसर अव्यवहित पूर्व आयोजित कृषि क्षेत्र में महिला ओडिशा माटीर लुक्कायित प्रतिभा प्रसंग में आलोचना चक्र में जोगदे श्रीमती परिडा कहिसंती राज्य सरकार महिला चाषी को उपयुक्त तालीम एवं बजार संयोगीकरण प्रोत्साहन दे आसुछंती। सेवा और संग्रामर प्रतीक मां रमादेवी नाम नामित यह विद्यालय कृषिभित्तिक अर्थनीतिर मेरुदंड महिला चाषी संपर्क में उपस्थित अतिथि माने मतव्यक्त करथिले। एही अवसर में प्रेरणादायी महिला चाषी को संबर्धित करा जायथिला। किशोरी मानक पई केंद्र सरकार आरंभ करिथिबा जरायु ग्रीवा कर्कटर उपचार टीकाकरण कार्यक्रम को आज झारसुगुड़ा जिला मुख्य चिकित्सालय रे स्वास्थ्य मंत्री डॉ मुकेश महालिंग उद्घाटन करिसंती। एही अवसर में मंत्री श्री महालिंग कहिसंती एही टीकाकरण कार्यक्रम राज्यर महिला मानक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक विप्लवात्मक परिवर्तन आनिबो एवं जरायु ग्रीवा कर्कट मुक्त समाज गठन करिबारे सहायक होई परिबो। पर्यटन विभाग सचिव बलवंत सिंह कंधमाल जिला गस्त करी विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पगुड़ी बुली देखा सहित सिर्तीगुड़ा ग्रिड गस्त करथिले। 102 कोटी टंका व्यୟରେ निर्माण होइथिबा सिर्तीगुड़ा ग्रिड आसंता 6 मास मध्य किपरि कार्यक्षम होई परिबो सेहि संबंध में विभागीय अधिकारी मानक सहित आलोचना करथिले। श्री जगन्नाथ दर्शन योजना रे नयागढ़ जिलार 98 जन वरिष्ठ नागरिक पुरी अभिमुखे यात्रा करिसंती। जिलापाल मधुमिता रथଙ୍କ उपस्थिति रे कंधमाल सांसद सुकांत पाणिग्राही वरिष्ठ यात्री मानकर पुरी यात्रार शुभारंभ करथिले। जिलार 8टी ब्लॉक रु 98 जन यात्री प्रथम पर्यायर यात्रा करिसंती। जाजपुर जिला प्रशासन पक्षरु श्री जगन्नाथ दर्शन योजना को आज जिलापाल अंबर कुमार कर पताका देखाई शुभारंभ करिसंती। शीतताप नियंत्रित बस गुड़िकरे शताधिक यात्री जाजपुर जिलार विभिन्न ब्लॉक रु पुरी जाई श्री जगन्नाथଙ୍କୁ दर्शन करिवे बोली प्रशासन पक्षरु कुहाଯାଇଛି। आपण माने आंचलिक संवाद सुनिचंदी आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। कोरापुट पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय 3 जन 10ମ श्रेणी छात्रंकर आज पानी रे बुड़ी मृत्यु घटिथिबा संवाद आमर हस्तगत होईछि। कोलाब जलभंडार को छात्र माने गाधोई जाइथिबा प्राथमिक अनुसंधानरु जणा पड़िछि। एही 3 जन छात्र 10ମ बोर्ड परीक्षा देई सारी जलभंडार को केउ कारणरु जाइथिले ताहाकु एबे अनुसंधान करा जाउछि।
ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପିଏମ୍ସି ଉତ୍ସବ ଓ ଛାୟା ସାଂସଦ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ କରି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଋଷିକୁଲ୍ୟାନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ସମନ୍ୱୟ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସିକା ସାଂସଦ ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ 2005ର ସଠିକ୍ ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଦିନିକିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ତଥ୍ୟାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆର୍ଟିଆଇ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ସଦର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ 2005 ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅନୁପାଳନ କରିବା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଆଜି ପୁରୁଣା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିରାପଦ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ କର୍ମଶାଳାରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତିମେଳାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେଳାରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଷ୍ଟଲ୍ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ସଚେତନତା ର୍ୟାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ର୍ୟାଲିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ପିଏମ୍ସି ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜୁନିୟର ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନଙ୍କ ଏକ ଦିବସୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଟେମ୍ଲାଲ ଦୁବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସେବା ମନୋଭାବ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଖବର ସଂକ୍ଷେପରେ। ନୟାଗଡ଼ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ମୋଟ 8,65,03,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦେବଗଡ଼ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରେବେକା ବିଲୁଙ୍ଗ ଯୋଗଦେଇ ସଶକ୍ତ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିଠାରେ ଏସ୍ପିଭି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। 14ରୁ 15 ବର୍ଷର କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଟିକା ଦିଆଯାଇ ଜରାୟୁ ଗ୍ରୀବା କର୍କଟକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିବସରେ 12 ଜଣ କିଶୋରୀଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଏସ୍ପିଭି ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶାରୀରିକ ଫିଟନେସ୍ କୌଶଳ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ସାମୂହିକ ଯୋଗ ଅଧିବେଶନ, ଶାରୀରିକ କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାୟ 300 ଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାଣିପାଗ। ପଶ୍ଚିମା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼ୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପବାୟୁର ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 23ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 1,02,00,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀଠାରେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୁଡ଼ି କୋରାପୁଟ ପିଏମ୍ସି ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର 3 ଜଣ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମୃତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ନେଇ 23ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।